गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। केम छो बधा मजामां ने बाळको? बाळको आपणे ऑनलाइन में क्रम बाय क्रम तमाम यूनिटनी माहितीओ प्राप्त करी अने आपणे एंड तरफ जई रह्या छीए। आपणुं लास्ट यूनिट हवा अने पाणीनुं प्रदूषण, जेना विषे आपणे माहितीओ मेळववा जई रह्या छीए। 18मुं यूनिट आपणुं शरू करवा जई रह्या छीए। यूनिटनुं नाम छे हवा अने पाणीनुं प्रदूषण। के भाई हवानुं प्रदूषण कई रीतना थाय छे, पाणीनुं प्रदूषण कई रीतना थाय छे, तेना विषे माहिती मेळववानी छे। आ यूनिटनी अंदर क्या क्या टॉपिको विषे आपणे वातचीतो करवानी छे, जो तेनी पर एक उपर चली नजर करी देवामां आवे तो शरूआतमां प्रस्तावना आवशे, त्यारबाद हवा प्रदूषित कई रीतना थाय छे ते, हवा प्रदूषण थवाना कारणों, ग्रीन हाउस असर, ताजमहल केस स्टडी के बाद ताजमहल हवा प्रदूषणना कारणे कई रीतना पोतानी चमक गुमावी रह्यो छे तेना विशेनी माहिती, गंगा एक्शन प्लान, त्यारबाद जल प्रदूषण, जल केवी रीतना प्रदूषित थाय छे ते, शुं थई शके अने शुद्ध पाणी पीवा लायक रहेशे के नहीं रहे, आ बधा मुद्दाओ पर आपणे वातचीतो करवानी छे। क्लियर? तो आ थोड़ो तमने आपणा यूनिटमां क्या क्या मुद्दाओ आववाना छे तेना विषे माहितीओ आपी। आपणे शरूआत करवा जई रह्या छीए 18मा यूनिटनी अने एमां प्रस्तावना जोईए तो प्रस्तावना शरूआत थाय छे के बुजो अने पहली छे ए आनंदित होय छे, कारण के जे ताजमहल छे ए ताजमहल विश्वनी 7 अजायबीमांनो एक अजायबी गणवामां आवे छे। जे विश्वनी सारामां सारी जे 7 अजायबी छे ए 7 अजायबीमांथी ताजमहल पण एक एमां सामेल छे, एटले के इन्वोल्व छे। तो ए खुश थाय छे के भाई आपणी इंडियाने के भारतनो एक एवो स्मारक के जेने विश्वनी 7 अजायबीमां स्थान मळ्युं छे, तो एवी रीतना खुश होय छे। परंतु त्यारबाद निराश थाय छे। निराश शा माटे थाय छे? तो एने ख्याल आवे छे के ताजमहल जे आरसनो बनेलो छे, जे चमक छे ए दिवसे दिवसे गुमावी रह्यो छे। तो भाई केम ए ताजमहल पोतानी चमक गुमावी रह्यो छे? तो एना निष्णांतो एवुं कहे छे के आजुबाजुना जे हवा प्रदूषणना कारणे ताजमहल जे आरसथी बनेलो छे ए आरस जे चमके छे, हवे प्रदूषणना कारणे एनी चमक झांखी पड़ी रही छे। आ झांखा पड़वाना कारणे ताजमहल जे पोतानी सुंदरता छे ए सुंदरताने धीरे धीरे गुमावी रह्यो छे। तो आ सांभळी अने बुजोने पहेली छे चिंतित थाय छे, तेना वडीलो साथे वातचीत करे छे के आने हवा प्रदूषण अटकाववाना काई उपायो खरा एम। तो वडीलो पण कहे छे के अत्यारे जे स्वच्छ आकाश अत्यारे जे आकाश अने हवा हती एवी पहेलाना समयमां नहोती। पहेलाना समयमां भूरुं आकाश, स्वच्छ हवा, स्वच्छ पाणी आ बधुं मळतुं हतुं, परंतु अत्यारे एवुं कांई प्राप्त थतुं नथी। तमने पण खबर छे दिवसे दिवसे प्रदूषण सतत वधी रह्युं छे अने प्रदूषण वधवाना कारणे तमने खबर छे अत्यारे आपणे शहेरनी अंदर अमुक जे लोको छे अने श्वासोश्वास क्रियामां पण घणी तकलीफो थाय छे, श्वास लई शकता नथी, कारण के श्वासोश्वासनी क्रियामां शुद्ध हवानी जरूर पड़े छे। तो आ शुद्ध हवा हवे रही नथी। केम? तो धुमाड़ाओ, वाहनों, કેટલાય પ્રકારના ફેક્ટરીઓમાંથી નીકળતા કેમિકલ આ બધું હવા, જમીન, પાણી બધું પ્રદૂષિત કરી રહ્યા છે, જેના કારણે શુદ્ધ હવા, શુદ્ધ પાણી એવું કંઈ જ રહ્યું નથી અને એના કારણે આપણે દિવસે દિવસે તમામ સજીવ સૃષ્ટિ છે એનો ભોગ બનતી જાય છે પ્રદૂષણની। તો આવી રીતના એ બુજો અને પહેલીથી વાતચીત કરતા હોય છે। હવે ત્યારબાદ જે મુદ્દો આવે છે તેની જો વાતચીત કરવામાં આવે તો હવાનું પ્રદૂષણ। हवानुं प्रदूषण तो तमने खबर छे वातावरण अंदर हवा रहेली छे। आ हवाना प्रदूषणनी वात करीए हमणां थोड़ी वार पहेला के श्वासोश्वासनी क्रियामां आपणे हवानो उपयोग करीए छीए। हवामानो એટલે ભાઈ ऑक्सिजननो उपयोग करीए तो ऑक्सिजन छे हवामां रहेલું છે। ऑक्सिजन कांई अलग નથી, એ वायु साथे मिश्रणमां છે। तो एमां श्वासोश्वासनी क्रियामां जे आपणे हवानो उपयोग करीए छीए एवा दूषित थवाना कारणे घणा लोको छे श्वासोश्वासनी क्रियाना भोग मीन्स के रोगना भोग बन्या छे। तो ए ज रीतना हवानुं प्रदूषण तो तमे सारी रीतना जाणो छो के हवा छे मिश्रण छे, घणा बधा पदार्थोनुं भेगा मळी अने बनेली छे। क्या क्या पदार्थोनुं मिश्रण छे एनी जो वात करवामां आवे तो एमां आवे छे नाइट्रोजन। एनुं कदवाइज जो प्रमाण जाणवामां आवे तो नाइट्रोजननुं प्रमाण छे 78%। हवानी अंदर नाइट्रोजननुं प्रमाण 78%, 78%। त्यारबाद ऑक्सिजन एनु प्रमाण है 21%, ऑक्सिजन से
21% છે હવાની અંદર. ત્યારબાદ આવે છે 1% અંદર કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, એટલે હું CO2 લખું છું. ઓઝોન, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, ઓઝોન વગેરેના વાયુઓ કે જે હવાની અંદર આવેલા છે. ક્લિયર? એમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ જોવા જઈએ તો 0.03 કે 4% જેવું છે. એમ 1% ની અંદર બાકીના તમામ વાયુઓ આવેલા છે. મેજોરિટી નાઇટ્રોજન અને ઓક્સિજન હવાની અંદર રહેલો છે. તો તમે સારી રીતના જાણો છો કે જમ્યા વગર કે ખોરાક લીધા વગર તમે થોડો ટાઈમ ચલાવી શકો. બહુ તો તમને હાલો કે કોઈ રણની અંદર ખોવાઈ ગયા અને તમને ત્યાં ખોરાક પ્રાપ્ત થાય એમ નથી, તો 2, 4, 5 કે 1 વીક જેવો ટાઈમ કાઢી શકો. પરંતુ હવા લીધા વગર 1 મિનિટ પણ ચાલે નહીં. ચાલે? ના ચાલે. કેમ કે હવા છે એ એવી વસ્તુ છે કે જો એ અટકી જાય, શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયા અટકી જાય તો આપણું બોડી અટકી જાય અને આપણે ડેથ થઈ જાય, એટલે આપણું મૃત્યુ થાય. તો ખોરાક લીધા વગર ચાલે, પરંતુ હવા લીધા વગર ચાલે નહીં. ફોર એક્ઝામ્પલ, ખાલી નાક બંધ કરી દો 1 મિનિટ પૂરતું, તો તમને ખબર છે ને બેચેની થવા લાગે બોડીની અંદર. અને જો કોઈ બીજા વ્યક્તિ એમ દબી દીધું હોય તો 5 મિનિટ સુધી જો એ હાથ ત્યાંથી નાક ઉપરથી ના લે તો માણસનું મૃત્યુ પણ થઈ જાય છે. આ ઘરે કોઈ ટ્રાય કરવાની નથી. તો હવા વગર આપણે 1 મિનિટથી વધારે ચલાવી શકીએ નહીં. ક્લિયર? આગળ વાત કરવામાં આવે તો ભાઈ હવા પ્રદૂષિત, હવાનું પ્રદૂષણ, તો ભાઈ તમને ખબર છે હવાની અંદર બીજા એવા હાનિકારક તત્વો ભળે છે જે આપણે ઈચ્છતા નથી તેવા તત્વો ભળી અને હવાનું પ્રદૂષણ ફેલાવતા હોય છે અથવા તો હવાનું પ્રદૂષણ કરતા હોય છે. જે હાનિકારક તત્વો છે એ હવાની અંદર ભળે અને હવાનું પ્રદૂષણ કરતા હોય છે. ક્લિયર? તો તમને ખબર છે વાતાવરણની અંદર ધુમાડો જોવા મળે છે. તો ધુમાડો ક્યાંથી આવ્યો? હવાની અંદર. ધુમાડો ક્યાંથી આવ્યો હોય? એ ધુમાડો છે એ પ્રદૂષણનું એક કારણ છે અને પ્રદૂષણના લીધે આ ધુમાડો છે એ હવાની અંદર ભળ્યો હોય છે. તો આવા અનિચ્છનીય પદાર્થો છે હવાની અંદર ભળી અને હવાનું છે પ્રદૂષણ કરતા હોય છે, જે સજીવ અને નિર્જીવ બંનેને નુકસાન થતું હોય છે. હવા પ્રદૂષણના લીધે સજીવ અને નિર્જીવ બંનેને નુકસાન. હવેનો ટોપિક આવે છે બાળકો, હવા કઈ રીતે પ્રદૂષિત થાય છે તે. તો કયો ટોપિક આવે છે હવે? હવા કઈ રીતે પ્રદૂષિત થાય. ટોપિક એવો છે હવા કઈ રીતે પ્રદૂષિત થાય છે. વાતાવરણમાં જે હવા રહેલી છે એ પ્રદૂષિત કઈ રીતના થાય તેના વિશેની વાત. તો હવા પ્રદૂષિત થવાના મુખ્યત્વે 2 કારણો છે હવા પ્રદૂષણના. ક્યાં ભાઈ 2 કારણો? તો એક છે કૃત્રિમ અને એક છે કુદરતી. કુદરતી અને કૃત્રિમ. હવા પ્રદૂષણ થવાના 2 કારણો છે, કુદરતી અને કૃત્રિમ. તો ભાઈ કુદરતી કઈ રીતના હવા પ્રદૂષિત થાય એની જો વાત કરવામાં આવે તો કુદરતી હવા કેવી રીતના પ્રદૂષિત થાય? તો તમને ખબર છે કે કોઈ જ્વાળામુખી છે એ જ્વાળામુખીનો બ્લાસ્ટ થાય એટલે ફાટે છે ત્યારે એની અંદરથી પુષ્કળ પ્રમાણમાં રાખ છે બહાર આવતી હોય છે અને એ રાખ છે સીધી હવાની અંદર ભળતી હોય છે. ક્લિયર? રિપીટ અગેન. કુદરતી આપણે કહી શકીએ કુદરતી રીતે કઈ રીતના હવા પ્રદૂષિત થાય? તો કુદરતી રીતે પણ હવા પ્રદૂષિત થાય છે. કેમ? તો જ્યારે જ્વાળામુખી ફાટે છે ત્યારે જ્વાળામુખી ફાટે ત્યારે પુષ્કળ પ્રમાણમાં રાખ બહાર આવે છે અને આ રાખ બહાર આવવાના લાવા સાથે જે રાખ બહાર આવે છે એ રાખ છે હવાની અંદર ભળે છે અને જેના કારણે હવાની અંદર આ રાખ ભળવાના કારણે અમુક હાનિકારક તત્વો પણ હવાની અંદર ભળતા હોય છે, જેના કારણે હવા છે પ્રદૂષિત થતી હોય છે. ક્લિયર? હવે એમાં એક શબ્દ આવે છે વાયુ પ્રદૂષકો. કયો શબ્દ આવે છે? વાયુ પ્રદૂષક. વાયુ પ્રદૂષક એક શબ્દ છે વાયુ પ્રદૂષક. વાયુ પ્રદૂષક એટલે શું? કે જે પદાર્થો હવાને દૂષિત કરે છે તેવા પદાર્થોને વાયુ પ્રદૂષક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ડેફિનેશન એક્ઝામની અંદર પૂછાય અથવા તો મહત્વની બની રહે કે ભાઈ વાયુ પ્રદૂષક એટલે શું? તો જે પદાર્થો હવાની અંદર ભળીને હવાને દૂષિત કરે છે, પ્રદૂષિત કરે છે તેવા પદાર્થોને
વાયુ પ્રદૂષક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આ જ્વાળામુખી ફાટવાના કારણે જે રાખ છે એ હવાની અંદર ભળી, તો આ રાખના જે કણો છે એ વાયુ પ્રદૂષક થયા ને? એશિયાનો થયા કે રાખ છે હવાની અંદર ભળી એટલે હવે હવા જે શુદ્ધ હતી શુદ્ધ હવા રહી નહીં અને હવા છે પ્રદૂષિત થઈ ગઈ. તો એક કારણ આવે કુદરતીમાં જ્વાળામુખી ફાટવાથી. બીજું કારણ આવે હવા પ્રદૂષણમાં કુદરતી રીતે, તો જંગલોમાં લાગેલી આગ અથવા તો જંગલમાં લાગતી આગ. તો સાહેબ જંગલમાં આગ કુદરતી રીતે કઈ રીતના લાગે? તો ઉનાળાની પુષ્કળ પ્રમાણમાં જ્યારે ગરમી હોય ઉનાળાની ઋતુમાં, ત્યારે ઘણી વખત વૃક્ષોની ડાળીઓ છે એકબીજા સાથે ઘર્ષણ પામતી હોય છે. યુનિટ 12 ઘર્ષણ, આપણે ઘર્ષણ વિશે શીખી ગયા કે ઘર્ષણ જ્યારે બે પદાર્થોની સપાટી એકબીજાની સાથે ઘર્ષણ એકબીજાના સંપર્કમાં આવે એટલે ઘર્ષણ લાગે અને ઘર્ષણ લાગવાના કારણે ઉષ્મા પણ ઉત્પન્ન થાય છે. તો જંગલોમાં જ્યારે તમને ખબર છે જંગલ એટલે કે એક વૃક્ષ તો ના કહેવાય, ઘણા બધા વૃક્ષોનો સમૂહ, અલગ અલગ પ્રકારના વૃક્ષોના સમૂહને જંગલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો જંગલોમાં જ્યારે વૃક્ષો છે એ તમને ખબર છે એમાં કાંઈ લાઇનબંધ ન હોય. આપણે બગીચો હોય તેમાં લાઇનબંધ વૃક્ષો કરીએ, ઉછેરતા હોઈએ છીએ. જંગલોમાં એવું ના, જંગલોમાં આડેધડ વૃક્ષો હોય, એમાં કોઈ રસ્તો ન હોય. પછી એમ કે સાહેબ અમે એક જંગલની મુલાકાત લીધી હતી, બરાબર. ફોર એક્ઝામ્પલ મુંબઈમાં આવેલું સંજય રાજીવ ગાંધી કે એવું કંઈક જે રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન છે તે, એ જંગલની મુલાકાત લીધી. એમાં તો વચ્ચોવચ્ચ ડામરના રસ્તાઓ છે, તો એ બનાવવામાં આવ્યા છે સુવિધા ખાતર. બાકી જંગલમાં એવા રસ્તા નહોતા, પરંતુ એમાં જે વૃક્ષો હતા એને કાપીને બનાવવામાં આવ્યા છે. તો જ્યારે જંગલોમાં શું થાય છે આગ લાગવાનું કારણ કે બે વૃક્ષો છે એની ડાળીઓ એકબીજામાં શું થતી હોય છે, અંદરો અંદર ગૂંચવાઈ ગઈ હોય છે અને પવન આવે ત્યારે ડાળીઓ છે, બંને વૃક્ષોની ડાળીઓ એકબીજા સાથે ઘર્ષણ પામતી હોય છે. આ ઘર્ષણ થવાના કારણે ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય અને ઘણી વખત એમાંથી ઉષ્માના કારણે આગ ઉત્પન્ન થતી હોય છે. કુદરતી રીતે લાગેલી આગ. ક્લિયર? તો આગ ઉત્પન્ન થાય એટલે પુષ્કળ પ્રમાણમાં ધુમાડાઓના રસકણો છે, ધુમાડાઓ પુષ્કળ પ્રમાણમાં હવાની અંદર ભળે છે. આગ લાગે એટલે ધુમાડો તો ઉત્પન્ન થવાનો છે. તો ધુમાડો ઉત્પન્ન થાય તો ધુમાડો ક્યાં જાય? સીધો હવામાં જાય. તો જેના કારણે હવા છે પ્રદૂષિત થતી હોય છે. તો આ થઈ કુદરતી રીતે હવા પ્રદૂષણ થાય છે તેની વાત. ત્યારબાદ આવે છે કૃત્રિમ રીતે હવા કઈ રીતના પ્રદૂષણ થાય, અથવા તો કૃત્રિમ રીતે હવા કઈ રીતે પ્રદૂષિત થાય. તો કૃત્રિમ રીતે એટલે માનવી સિવાય કોઈ પણ સજીવ છે એ પર્યાવરણને નુકસાન પહોંચાડતું નથી. સજીવ સૃષ્ટિમાં માનવી એક જ એવું પ્રાણી છે કે જેના કારણે સજીવ અને નિર્જીવ અથવા તો પૃથ્વી પર આખું જે પર્યાવરણની ચેનલ બનેલી છે એને નુકસાન પહોંચાડે છે. કોણ? માનવી. તો ભાઈ કૃત્રિમ રીતે માનવી, હા. તો ભાઈ કૃત્રિમ રીતે વાહનોના સતત આપણે દિવસે દિવસે ઉપયોગો વધારી રહ્યા છીએ. તમને ખબર છે ને, વિદ્યુત મથકો સ્થાપી રહ્યા છીએ. તો વિદ્યુત મથકોમાં શું થાય છે? કોલસાનો એ બધાનો ઉપયોગ થતો હોય છે, એમાંથી ધુમાડાઓ ઉત્પન્ન થતા હોય છે. એના કારણે શું થાય? હવા પ્રદૂષણ થતું હોય છે. ત્યારબાદ આપણે જંતુનાશક દવાઓના ક્ષેત્રની અંદર છંટકાવ કરતા હોય છે. એ છંટકાવમાં પણ અમુક જંતુનાશક દવામાં હાનિકારક જે પ્રદૂષકો છે વાયુના, એ હવાની અંદર ભળે અને હવાનું પ્રદૂષણ કરતા હોય છે. ક્લિયર? કારખાનાઓ છે, મોટી મોટી ફેક્ટરીઓ છે, એની આપણે સ્થાપના કરી દઈએ છીએ આપણા નિજી સ્વાર્થ ખાતર, અને જેના કારણે પુષ્કળ પ્રમાણમાં વાયુ પ્રદૂષકો છે હવાની અંદર ભળે છે અને હવામાં ભળી અને હવાને દૂષિત કરતા હોય છે. લાકડાનું દહન કરવામાં બળતણ, આપણે લાકડાનું દહન કરીએ એમાં પણ પુષ્કળ પ્રમાણમાં ધુમાડો ઉત્પન્ન થાય અને ધુમાડો છે હવાની અંદર ભળે અને વાયુ પ્રદૂષિત થતું હોય છે. તો ભાઈ આ વાયુ પ્રદૂષણ થવાના કારણે અત્યારે દિવસે દિવસે શ્વાસોશ્વાસના જે રોગો છે, શ્વાસને લગતા જે રોગો છે, એ રોગો દિવસે દિવસે વધી રહ્યા છે. સામાન્ય માણસ જે નોર્મલતાથી જે નોર્મલી શ્વાસ લઈ શકવો જોઈએ એ શ્વાસ લઈ શકતો નથી વાયુ પ્રદૂષણના કારણે, અને અનેક રોગોના ભોગ પણ બનીએ છીએ. અને આપણે અત્યારે પહેલાંના સમય કરતાં અત્યારે એ રોગનો દર દિવસે દિવસે સતત શું થઈ રહ્યો છે? એનો ગ્રાફ છે દિવસે દિવસે સતત ઉપર જઈ રહ્યો છે. કેમ? તો ભૂતકાળમાં હવા આટલી બધી પ્રદૂષિત નહોતી, પરંતુ હવે દિવસે દિવસે માનવી પોતાના નિજી સ્વાર્થ ખાતર આ ટેકનોલોજી અને સમયથી આગળ વધી જવા માટે શું કરે છે? પોતાના નિજી સ્વાર્થ માટે પ્રદૂષણ સતત અને સતત ફેલાવી રહ્યો છે. જેના કારણે અત્યારે તમામ જે શ્વાસને લગતા રોગો છે એનો ગ્રાફ ઝડપથી વધી રહ્યો છે. દિવસે દિવસે એના દર્દીની સંખ્યામાં વધારો થઈ રહ્યો છે. ઓકે,
હવે તમને ખબર છે આપણે વાહનો હકારીએ તો પેટ્રોલ ડીઝલથી ચાલતા હોય છે, પછી વાહનોમાં ધુમાડા હોય તો આ બધામાં શું છે અપૂર્ણ દહન થાય એટલે કાર્બન મોનોક્સાઇડ જેવો એક વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે, અથવા તો અપૂર્ણ દહન થવાના કારણે કાર્બન મોનોક્સાઇડ વાયુ બહાર આવે છે આ ધુમાડામાં. એ કાર્બન મોનોક્સાઇડ જ્યારે આપણે શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયામાં આપણી બોડીની અંદર જાય ત્યારે શું કરે છે, એ ઝેરી વાયુ હોવાના કારણે કાર્બન મોનોક્સાઇડ ઝેરી વાયુ છે, ઝેરી વાયુ હોવાના કારણે આપણા બોડીની અંદર જાય ત્યારે ઓક્સિજનની વહનની ક્ષમતા ઘટાડી દે છે. રિપીટ અગેન, એવો પ્રશ્ન આવે કે ઓક્સિજનના વહનની ક્ષમતામાં ઘટાડો કોણ કરે છે? તો કાર્બન મોનોક્સાઇડ કરે છે. કાર્બન મોનોક્સાઇડ કેવી રીતના ઉત્પન્ન થાય છે? તો કાર્બન મોનોક્સાઇડ પેટ્રોલ અને ડીઝલના અપૂર્ણ દહન થવાના લીધે કાર્બન મોનોક્સાઇડ છે, કાર્બન મોનોક્સાઇડનું ફોર્મ્યુલા થાય છે CO. આને કહેવાય કાર્બન મોનોક્સાઇડ. આ પેટ્રોલ અને ડીઝલના અપૂર્ણ દહન થવાના લીધે ઉત્પન્ન થાય છે, જે વાયુની અંદર ભળે છે, ઝેરી વાયુ છે. શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયામાં જ્યારે બોડીની અંદર જાય ત્યારે શું થશે? આપણા બોડીમાં બધા જ ભાગોમાં ઓક્સિજનનું વહન થવું જરૂરી છે. આ વહન યોગ્ય પ્રમાણમાં થવું જોઈએ. તો આ કાર્બન મોનોક્સાઇડ આપણા બોડીની અંદર આવે એટલે શું થાય? વહન જે ઓક્સિજનનું યોગ્ય પ્રમાણમાં થતું હોય એ થઈ શકે નહીં, એની વહનની ક્ષમતામાં ઘટાડો કરે. ક્લિયર? સાથોસાથ વાહનોના ધુમાડામાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, નાઇટ્રોજન ઓક્સાઇડ આ બધા વાયુઓ પણ ઉત્પન્ન થાય છે. આ બધા જ વાયુઓ શું છે? પ્રદૂષણ ફેલાવે છે અને વાયુના પ્રદૂષકો ગણવામાં આવે છે. કે આ ધુમાડાઓમાં વાહનોના ધુમાડા તો હવે તો તમને ખબર છે દિવસે દિવસે ગવર્મેન્ટ એની ઉપર પ્રતિબંધ પણ લાવતી ગઈ છે કે ભાઈ વધારે ધુમાડો, પીયુસી નામ સાંભળ્યું ને? એ પીયુસી કઢાવવાનું. પીયુસી એટલા માટે કે તમારા વાહનમાંથી યોગ્ય પ્રમાણમાં બળતણનું દહન થઈ રહ્યું છે, વધારાનું અપૂર્ણ દહનવાળું એન્જિન અમારા વાહનની અંદર નથી, કે ધુમાડો વધારે ઉત્પન્ન કરતું નથી. જો વધારે ધુમાડો ઉત્પન્ન કરે તો કાયદેસર તમારા ઉપર કાર્યવાહી થાય. એના માટે પીયુસી સર્ટિફિકેટ આવે છે, એ કઢાવવું જરૂરી બની રહ્યું છે. તો આવા હાનિકારક પ્રદૂષકો વાહનોના ધુમાડાના લીધે પણ હવાની અંદર ભળે છે અને હવા પ્રદૂષિત કરે છે. તમે શિયાળાની ઋતુમાં જોયું હશે, બીજે એક સેન્ટેન્સ આવે છે શિયાળાની ઋતુમાં તમે જોયું છે ધુમ્મસ. તો શિયાળાની ઋતુમાં ગાઢ આખી ચાદર પથરાઈ ગયેલી હોય ને, તમે જોઈ ના શકો આગળ, તમને ખબર ને ધુમ્મસ, તો આખી ચાદર પથરાઈ ગઈ એવી રીતના હોય છે. તો એ ચાદર પથરાવાનું કારણ છે ધુમ્મસ, એટલે પાણી અને ધુમાડાનું મિશ્રણ. ક્લિયર? તો વાતાવરણમાં જોવા મળતું ગાઢ અને કેવું વાતાવરણમાં જોવા મળતું ગાઢ ધૂંધળું સ્તર જેને ધુમ્મસ કહે છે. વાતાવરણની અંદર જોવા મળતું ગાઢ ધૂંધળું સ્તર જેને શું કહેવામાં આવે છે? ધુમ્મસ તરીકે ઓળખવામાં આવે. ધુમ્મસની તો ધુમ્મસ શેનું બનેલું હોય? તો ધુમ્મસ એ ધુમાડો અને ઝાકળનું બનેલું હોય છે. શેનું બનેલું હોય? ધુમ્મસ એ ધુમાડો અને ઝાકળનું બનેલું હોય છે. મિત્રો, આપણે થોડા ઝડપથી ચાલી રહ્યા છીએ. તમે એસએસની અંદર, સોશિયલ સાયન્સની અંદર આના વિશે, વાયુના પ્રદૂષણ વિશે ઘણું બધું ભણી ગયા છો અને અગાઉના ધોરણમાં પણ તમે ઘણું બધું ભણીને આવ્યા છો. એટલે આપણે આમાં ખોટો જાજો ટાઈમ નથી બગાડતા, આપણે ઝડપથી પસાર થઈ જઈએ છીએ. છતાં પણ ના સમજાઈને તમે કોલ કરી અને પૂછી શકો છો, બરાબર? તો વાત કરવામાં આવે ધુમ્મસની, તો ધુમ્મસ વિશે આપણે જોયું હતું. તો ધુમ્મસ એટલે શું? તો તમને ખબર પડી ગઈ. વાતાવરણમાં જોવા મળતું ગાઢ ઝાખું સ્તર. એ તમે ધુમ્મસ જોઈ પણ હશે શિયાળાની ઋતુમાં, તમને ખબર છે એકદમ ધુમ્મસ વાદળછાયું વાતાવરણ છવાઈ જાય છે આપણા આંખોની સામે, આપણે કાંઈ જોઈ શકતા નથી. તો આ ધુમ્મસ બનેલું શાનું હોય? તો શાનું બનેલું હોય છે? ઝાકળ. ઝાકળ તો ખબર છે ને તમને, પાણીની વરાળ ટાઈપ હોય તે. ઝાકળ અને ધુમાડો, આનું ધુમ્મસ બનેલું હોય. ઝાકળ અને ધુમાડાનું ધુમ્મસ બનેલું હોય છે. હવે આ ધુમાડાની અંદર નાઇટ્રોજન ઓક્સાઇડ નામનો પદાર્થ રહેલો હોય છે. નાઇટ્રોજન ઓક્સાઇડ કયો ધુમાડો છે એની અંદર નાઇટ્રોજન ઓક્સાઇડ નામનો પદાર્થ રહેલો હોય. આ નાઇટ્રોજન ઓક્સાઇડ અન્ય વાયુ પ્રદૂષકો સાથે મળીને ધુમ્મસનું નિર્માણ કરતો હોય છે અથવા ધુમ્મસ બનાવતો હોય છે. ક્લિયર? રિપીટ અગેન કરું છું, ફરી વખત ધુમ્મસનું આખું બંધારણ સમજી લો. ધુમ્મસ એટલે શું? તો વાતાવરણમાં જોવા મળતું ઝાખું આખું જે ગાઢ સ્તર છે તે.
એ તમે જોયું છે. હવે બનેલું શેનું હોય તો તમને ખબર છે ઝાકળ તો ખબર ને શિયાળાની ઋતુમાં કોઈ આપણી ગાડી બહાર પડી હોય તો એની સીટ ઉપર છે, સીટ કવર પર એકદમ પાણીને બૂંદ તમને જોવા મળશે સવારમાં વહેલી સવારમાં. તો એ ઝાકળના લીધે પાણીની બાષ્પ, બરોબર. હવે આ ઝાકળ અને ધુમાડો, ઝાકળ હવાની અંદર રહેલો, ધુમાડો છે આપણે પ્રદૂષણના કારણે ફેલાવેલો છે એટલે એ હવાની અંદર ભળ્યો. હવે એની અંદર નાઇટ્રોજન ઓક્સાઇડ નામનું ધુમાડામાં એક પદાર્થ એટલે કે તત્વ પદાર્થ રહેલો છે. આ નાઇટ્રોજન ઓક્સાઇડ બીજા વાયુ પ્રદૂષક સાથે ભળી અને આખા ધુમ્મસનું નિર્માણ કરતો હોય છે. ક્લિયર? હવે શું થશે? આ ધુમ્મસના કારણે ઘણા બધા શ્વાસને લગતા રોગ ઉત્પન્ન થશે. કેવા? તો અસ્થમા, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ, અસ્થમા, વિહિઝિંગ. વિહિઝિંગ એટલે શું? વિહિઝિંગ એટલે શું? તો બાળકો હોય ને શ્વાસ અંદર લે અને શ્વાસ બહાર કાઢે, શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયા શરૂ હોય ત્યારે એક પ્રકારનો અવાજ ઉત્પન્ન થાય છે, એક પ્રકારની સીટી વાગતી હોય છે, જેને વિહિઝિંગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આમ થવાનું કારણ હવા જે શુદ્ધ મળવી જોઈએ બોડીને એ શુદ્ધ હવા મળતી નથી, પ્રદૂષિત હવા બોડીને મળે છે, જેના કારણે આ બધા રોગનો ભોગ બનવું પડે છે. ક્લિયર? હવે ઉદ્યોગો, ભાઈ ઉદ્યોગોના લીધે પુષ્કળ પ્રમાણમાં હવા પ્રદૂષિત થઈ રહી છે. ઉદ્યોગોના લીધે હવા કઈ રીતના પ્રદૂષિત થાય છે? તો એ પણ હવાના પ્રદૂષિત કરવાના મુખ્ય કારણો છે. તો તમને ખબર છે કે ઉદ્યોગોમાંથી સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ અને નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડ, સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ અને નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડ આવા હાનિકારક પદાર્થો છે ઉત્પન્ન થતા હોય છે ઉદ્યોગોમાંથી. ઉદ્યોગોમાંથી કેવા પદાર્થો ઉત્પન્ન થાય છે? હાનિકારક વાયુ પ્રદૂષકો, સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ અને નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડ. તો આનો મુખ્ય સ્ત્રોત કયો છે? તો તમને ખબર છે પેટ્રોલિયમ રિફાઇનરીમાંથી પેટ્રોલિયમના શુદ્ધિકરણ થાય રિફાઇનરીમાં. તો એ સમયે પેટ્રોલિયમમાંથી આ મુખ્ય સ્ત્રોતમાંથી જે આ પ્રદૂષકો છે આ ઉત્પન્ન થતા હોય છે, સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ અને નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડ. એ પેટ્રોલિયમનું શુદ્ધિકરણની રિફાઇનરીમાં જ્યારે પેટ્રોલિયમનું શુદ્ધિકરણ થતું હોય ને ત્યારે આ વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે. આ પદાર્થો ઉત્પન્ન થઈ, આ હાનિકારક પદાર્થો ઉત્પન્ન થઈ, પ્રદૂષકો ઉત્પન્ન થઈને સીધા હવાની અંદર ભળે અને હવાના ભળવાના કારણે હવા પ્રદૂષિત કરે છે અને આપણે કેટલી બીમારીઓનો ભોગ બનતા હોઈએ છીએ. હવે તમને ખબર છે વિદ્યુત મથકમાં બળતણ તરીકે કોલસાનો ઉપયોગ થાય છે. વિદ્યુત મથક છે જેના થકી આપણે જે ઇલેક્ટ્રિસિટી મેળવીએ છીએ, વિદ્યુત મેળવીએ છીએ, એને ઉત્પન્ન કઈ રીતના થાય? તો કોલસાની મદદથી એને ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે. તો કોલસાનું જ્યારે દહન થાય વિદ્યુત મથકોની અંદર વિદ્યુત ઉત્પન્ન કરવા માટે, ત્યારે એમાંથી સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ નામનો SO2 સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ નામનો હાનિકારક વાયુ પ્રદૂષક ઉત્પન્ન થતો હોય છે. આ હાનિકારક વાયુ પ્રદૂષક સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ વિદ્યુતના ઉત્પાદન સમયે થાય. કેમ? તો ભાઈ કોલસાનું અપૂર્ણ દહન થાય અથવા તો કોલસાનું દહન થાય, ધુમાડો ઉત્પન્ન થાય ત્યારે સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ ઉત્પન્ન થાય છે, હવાની અંદર ભળે છે. હવાની અંદર ભળે એટલે શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયામાં આપણા બોડીની અંદર દાખલ થાય છે અને આપણા બોડીની અંદર દાખલ થાય એટલે આ સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ છે આપણા ફેફસાને નુકસાન પહોંચાડે છે. આપણી શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયામાં મુખ્ય ફાળો ફેફસાનો પણ હોય છે. તો હવામાં સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ સીધું શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયા મારફત આપણા બોડીની અંદર જશે, એટલે ફેફસામાં જશે અને આ સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ છે હાનિકારક છે એટલે આપણા ફેફસાને પણ નુકસાન પહોંચાડે છે. ક્લિયર? તો બીજી કઈ રીતના હવા પ્રદૂષિત થાય એની જો વાત કરવામાં આવે કે ભાઈ કઈ રીતના હવા બીજી રીતે પ્રદૂષિત થાય એની જો વાત કરીએ તો તમને ખબર છે આપણે કે રેફ્રિજરેટર, એર કન્ડિશનર, એરસોલ સ્પ્રે આ બધા પદાર્થોનો આપણે ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ, વસ્તુનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. કરીએ કે નથી કરતા? તો આ બધામાં એક પ્રકારનો વાયુ પ્રદૂષક જે વાયુનું પ્રદૂષણ કરે છે એવો એક વાયુ વપરાય છે. એ વાયુ કયો છે? CFCH. એર કન્ડિશનર, એરસોલ સ્પ્રે અને રેફ્રિજરેટર આમાં એક વાયુ પ્રદૂષક વપરાય છે, એટલે કે વાયુ વપરાય છે. એ વાયુ પ્રદૂષક શા માટે છે? કે વાયુ છે આ જે CFCS જે વાયુ છે હવાનું પ્રદૂષણ કરે છે એટલા માટેનો વાયુ પ્રદૂષક કહેવાય. આનું ફૂલ ફોર્મ જોવા જઈએ તો
ક્લોરોફ્લોરોકાર્બન્સ CFC નું પૂરું નામ આપો તો ક્લોરોફ્લોરોકાર્બન્સ છે એનું પૂરું નામ છે. તો રેફ્રિજરેટર, એરસોલ સ્પ્રે અને એર કન્ડિશનમાં આ જે વાયુ છે એ બહાર આવે અને ઉપયોગ કરવાથી જ્યારે વાયુ બહાર આવે એટલે સીધો હવામાં ભળે છે. હવામાં ભળે એટલે આ વાયુ છે એ વાયુ પ્રદૂષક છે અને બહાર ભળવાના કારણે ઓઝોન સ્તરને નુકસાન પહોંચાડે છે. આ કોને નુકસાન પહોંચાડે? ઓઝોનને. ઓઝોન સ્તરને નુકસાન પહોંચાડે છે. મેં અવારનવાર જોયું છે, ન્યૂઝપેપરમાં રીડ પણ કર્યું છે કે ઓઝોન સ્તરમાં ગાબડા પડવાના કારણે આવનારા પરિણામો ઘણા ભયંકર હશે. તો ઓઝોન સ્તરને નુકસાન પહોંચાડે છે. પણ ઓઝોન સ્તર આપણા માટે ફાયદાકારક છે. ઓઝોનનું અણુસૂત્ર થાય છે O3. આ ઓઝોનનું અણુસૂત્ર ઓઝોનનું સૂત્ર O3. તો આપણા પૃથ્વીના વાતાવરણમાં ઉપરની બાજુ એક આખું ઓઝોનનું સ્તર આવેલું છે. આ ઓઝોનનું સ્તર આપણા માટે ઘણું ફાયદાકારક છે. કેવી રીતના ફાયદાકારક છે એની જો વાત કરવામાં આવે તો ઓઝોનનું સ્તર છે આપણને રક્ષણ પૂરું પાડે. કોની સામે? તો સૂર્યમાંથી જે પારજાંબલી કિરણો આવે છે તેની સામે. સૂર્યમાંથી જે પારજાંબલી અલ્ટ્રાવાયોલેટ જે કિરણો આવે છે એ આ ઓઝોન સ્તર છે એ આપણા વાતાવરણમાં સૌથી ઉપર હોવાના કારણે માની લો આ ઓઝોનનું સ્તર છે. અહીંથી સૂર્યના પારજાંબલી કિરણો આવ્યા પછી અહીંયા આપણે જમીન છે, અહીંયા આપણે રહેતા હોઈએ તો આ વાતાવરણમાંથી પસાર થઈને એટલે પારજાંબલી કિરણોનું શું કરી લે? ઓઝોન છે શોષણ કરે અને આપણા માટે હાનિકારક આ સૂર્યમાંથી જે પ્રકાશના કિરણો છે એ હાનિકારક આ કિરણો છે એ આપણા સુધી પહોંચવા દેતા નથી. જો આ ઓઝોનના સ્તરને નુકસાન કોણ પહોંચાડે છે? CFC ક્લોરોફ્લોરોકાર્બન્સ. હવે આ ઓઝોનનું આખું સ્તર બનેલું છે એમાં જો ગાબડા પાડી દેવામાં આવે તો માની લો આ ગાબડું પડી ગયું, આવી રીતના ગાબડું, તો સૂર્યમાંથી આવતા પ્રકાશના પારજાંબલી અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણો સીધા આપણા સુધી આવી જશે. એટલે આપણા સુધી આવશે એટલે શું થશે? આપણને સ્કિન કેન્સર અથવા તો બીજા ઘણા બધા રોગનું ભોગ બનવું પડશે. તો આ ઓઝોન છે એ આપણને પારજાંબલી કિરણો જે સૂર્યમાંથી આવે છે તેની સામે રક્ષણ આપે છે. પરંતુ આપણે આપણા મોજ શોખની ઘણી વસ્તુઓનો વપરાશ વધારી રહ્યા છીએ. કેવા? તો ભાઈ એર કન્ડિશનર, રેફ્રિજરેટર, એરસોલ સ્પ્રે. તો આ બધામાંથી જે વાયુ બહાર આવે છે એ ક્લોરોફ્લોરોકાર્બન છે એ સીધો જ ઓઝોન સ્તરને નુકસાન પહોંચાડે છે અને ઓઝોન સ્તરને તોડે છે. અને ઓઝોન સ્તર આપણા માટે ફાયદાકારક છે. જો ઓઝોન સ્તર નહીં હોય તો સીધા સૂર્યમાંથી આવતા હાનિકારક પારજાંબલી અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણો એ સીધા આપણા સ્પર્શમાં આવશે. આપણે કેન્સર જેવા બીમારીનો ભોગ બનશું. જે રોકે છે તો આ પ્રદૂષણના કારણે ઓઝોનનું સ્તર છે દિવસે દિવસે તૂટી રહ્યું છે અને આ ક્લોરોફ્લોરોકાર્બન્સ હવાની અંદર ભળી અને વાયુ પ્રદૂષણ સતત કરી રહ્યો છે. ક્લિયર? ત્યારબાદ જો વાત કરવામાં આવે તો વાહન અને ડીઝલની. જોકે હવે ક્લોરોફ્લોરોકાર્બન્સ બહાર આવે વાયુમાં અને એનું પ્રમાણ ઓછું થાય એવા પણ યંત્રો, સાધનો, વસ્તુઓ, પદાર્થોની બનાવટ થઈ રહી છે કે ભાઈ શક્ય તેટલા ઓછામાં ઓછા ક્લોરોફ્લોરોકાર્બન હવાની અંદર ભળે એવા પ્રયત્નો કરવામાં આવી રહ્યા છે. શું કામ? કે હવે આખી વાસ્તવિકતાનો ખ્યાલ આવ્યો છે. જો આ વસ્તુ શરૂ રાખવામાં આવશે તો એક સમય એવો આવશે કે માનવી પોતે જ માનવીનો નાશકારક ગણી શકાશે. એટલે ભાઈ માનવી પોતે જ પોતાનો જીવનનો નાશ કરનાર એક જિમ્મેદાર અથવા તો એને કારણોસર ગણવામાં આવશે. કેમ કે ઓઝોન સ્તરને નુકસાન આપણે પહોંચાડીએ છીએ. પ્રાણીઓ તો એર કન્ડિશનર, એરસોલ સ્પ્રે વાપરતા નથી. ઓઝોન સ્તરનું નુકસાન પહોંચાડે. ઓઝોન સ્તર તૂટી રહ્યું છે, એના પારજાંબલી કિરણો આવે છે. હવા પ્રદૂષણ આપણે અલગ અલગ ઉદ્યોગોમાં, ધુમાડાઓમાં બધે કરી રહ્યા છીએ. તો એ બધાનો ભોગ આપણે જ બની રહ્યા છીએ અને એ બધું ભોગ બનવા માટે કારણો પણ આપણે જવાબદાર છીએ. ક્લિયર? તો પેટ્રોલ અને ડીઝલની પણ તમને ખબર છે, એમાં પણ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ આ બધા વાયુઓ છે એ બહાર આવતા હોય છે, એ હવાની અંદર ભળે છે. અને જ્યારે પેટ્રોલ અને ડીઝલના અપૂર્ણ દહન થવાના કારણે અમુક હાનિકારક કણો પણ હવાની અંદર ભળતા હોય છે. એ હવામાં લાંબા સમય સુધી જળવાઈ રહેતા હોય છે, જેથી કરીને દૃશ્યતામાં, વાતાવરણના દૃશ્યતામાં ઘટાડો થાય છે. એ જ રીતના વિદ્યુત મથકોમાં કોલસાનું બળતણ તરીકે દહન થતું હોય ત્યારે પણ એમાં અમુક રાખના કણો છે હવાની અંદર ભળતા હોય છે, જે વાયુ પ્રદૂષણ ફેલાવે છે. ત્યારબાદ સ્ટીલ અને ખાણ ઉદ્યોગોમાં પણ અમુક રાખના કણો છે, અમુક પદાર્થોના કણો છે એ હવાની અંદર ભળે છે અને હવા પ્રદૂષણ ફેલાવતા હોય છે. આમ અલગ અલગ ક્ષેત્રોમાં ઘણા બધા રીતે અલગ અલગ રીતના
આપણે હવા પ્રદૂષણ કરી રહ્યા. આપણે નવો ટોપિક જોવા જઈ રહ્યા છીએ. નવો ટોપિક કઈ રીતના છે તો કે ભાઈ હવા પ્રદૂષણ થવાના કારણે આપણને શું અસર થઈ છે. જો કે હવા પ્રદૂષણ થાય એટલે વર્લ્ડ લેવલે અસર થતી જ હોય છે, પરંતુ આપણે આપણા કન્ટ્રી પૂરતી જો વાત કરીએ તો હવા પ્રદૂષણના કારણે આપણને શું અસર થઈ છે એની જો વાત કરવામાં આવે તો એમાંથી હવા પ્રદૂષણનો ભોગ બનનાર તાજમહેલ. તો આપણે નવો મુદ્દો જોવા જઈ રહ્યા છીએ, તાજમહેલ કેસ સ્ટડી. તાજમહલ કેસ સ્ટડી. ક્લિયર? આપણો નવો મુદ્દો છે તાજમહલ કેસ સ્ટડી. તો 2 દાયકાથી તાજમહેલ તમે એસએસને વિશે ભણી ગયા તો તાજમહેલ શાહજહાં મુમતાઝની યાદમાં બનાવ્યો હતો. પ્રેમનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે તાજમહેલને. અને ઘણી બધી એની સાથે પૌરાણિક કથાઓ પણ જોડાયેલી છે કે ભાઈ મજૂરો હતા, એના હાથ પણ અંતે શાહજહાંએ કાપી નાખ્યા હતા, કાંડાઓ, કે આવો તાજમહેલ બીજે ક્યાંય બની ના શકે. બરોબર? આ બધી કથાઓ પણ એની સાથે જોડાયેલી છે. તો તાજમહેલ છે એ 2 દાયકાઓથી પ્રવાસીઓ માટે મુખ્ય આકર્ષણ રહ્યો છે. ઘણા તાજમહેલની અંદર આગ્રામાં આવેલો જે તાજમહેલ છે એમાંથી વિદેશીઓ લોકો પણ ઘણા એને તાજમહેલને જોવા માટે આવે છે. ભારતના પણ કેટલા લોકો અલગ અલગ સ્ટેટના અલગ અલગ શહેરોના લોકો તાજમહેલને જોવા માટે જાય છે. તો 2 દાયકાથી તાજમહેલ છે આકર્ષિત રહ્યો છે લોકો માટે, જાણવા માટે અને જોવા માટે. પહેલા પણ કહ્યું હતું શરૂઆતમાં કે તાજમહેલ છે વિશ્વની 7 અજાયબીઓમાં સામેલ છે. એટલે વિશ્વની જે 7 અજાયબી આવેલી છે એમાંની 7 અજાયબીમાંની એક અજાયબી એટલે તાજમહેલ. પરંતુ હવે તાજમહેલ છે એ નિષ્ણાંતોના મતે પોતાની ચમક ગુમાવી રહ્યો છે. એ પણ તમને ખબર છે કે તાજમહેલ જે આરસથી બનેલો છે અને આરસથી બનેલો છે, આરસના ચમકના કારણે જે આકર્ષિત લાગતો હતો એ ચમક હવે ધીરે ધીરે ગુમાવી રહ્યો છે. આમ થવાનું કારણ શું? તો આમ થવાનું કારણ શહેરોમાં આવેલા વાહન વ્યવહાર, ઉદ્યોગો, રિફાઇનરીઓ, રસાયણિક કારખાનાઓ, રબર પ્રોસેસિંગ ફેક્ટરીઓ આ સતત અને સતત હવા પ્રદૂષણ કરી રહ્યા છે. એમાંથી જે હાનિકારક પ્રદૂષકો નીકળે છે સીધા હવામાં ભળે છે અને હવાના કારણે આ હવા પ્રદૂષિત થઈ રહી છે તે વિસ્તારની, અને હવા પ્રદૂષણ થવાના કારણે આ જે તાજમહેલ છે એના આરસ પોતાની ચમક ગુમાવી રહ્યા છે. ક્લિયર? તો મથુરામાં આવેલી ઓઇલ રિફાઇનરીઓ છે એ પણ તાજમહેલની ચમક ગુમાવવા અને વાયુ પ્રદૂષણમાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. તો મથુરામાં આવેલી ઓઇલ રિફાઇનરી છે એમાંથી મુખ્યત્વે જે વાયુઓ નીકળે છે, હાનિકારક પ્રદૂષકો નીકળે છે તે છે સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ. સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ જેને હું SO2 કહીશ અને નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડ જેને હું NO2 કહીશ. આ બંને હાનિકારક તત્વો છે, હાનિકારક પદાર્થો છે, હાનિકારક વાયુઓ છે. આ હવાની અંદર ભળે એટલે હવામાં ભળી અને પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરે તો આ પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરી પાણી અને સલ્ફ્યુરિક એસિડ બનાવી દે છે. નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડ થી પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરી અને નાઇટ્રિક એસિડ બનાવે છે. હવાની અંદર પાણીની વરાળ તો હોવાની જ, પાણીના અમુક માત્રા તો હોવાની. તો આ સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરીને સલ્ફ્યુરિક એસિડ જેનું સૂત્ર થાય છે H2O, નાઇટ્રિક એસિડ જેનું સૂત્ર થાય SNO3. આ H2O પ્રક્રિયા થાય છે, સલ્ફ્યુરિક એસિડ બને છે, નાઇટ્રિક એસિડ બને છે. આ બંને હાનિકારક વાયુ પ્રદૂષકો આવ્યા ક્યાંથી? તો મથુરામાં આવેલી ઓઇલ રિફાઇનરી છે એમાંથી, આ ઓઇલ રિફાઇનરીમાંથી બંને હાનિકારક પ્રદૂષકો હવાની અંદર ભળ્યા. હવાની અંદર પાણી હતું એની સાથે પ્રક્રિયા કરી સલ્ફ્યુરિક એસિડ અને નાઇટ્રિક એસિડ બન્યું. ક્લિયર? તો એસિડનું નિર્માણ હવાની અંદર થઈ ગયું. તો વરસાદ સાથે એસિડ જ્યારે જમીન ઉપર પડે છે ત્યારે વરસાદને પણ એસિડિક બનાવે છે અને આને એસિડ વર્ષા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. નવો મુદ્દો આવે છે, નવી વ્યાખ્યા. એસિડ વર્ષા એટલે શું? એસિડ વર્ષા. તો એસિડ વર્ષાની ડેફિનેશન સમજી લો. સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ અને નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડ હવાની અંદર ભળી અને પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરી સલ્ફ્યુરિક એસિડ અને નાઇટ્રિક એસિડ બનાવે છે. વરસાદ સ્વરૂપે વરસાદ સાથે જમીન ઉપર પડે છે, વરસાદને એસિડિક બનાવે છે જેને એસિડ વર્ષા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ક્લિયર? એસિડ વર્ષાની ડેફિનેશન
તો આ એસિડ વર્ષા થવાના કારણે માત્ર સજીવોને જ નુકસાન થાય એવું જરૂરી નથી. એસિડ વર્ષા સજીવ અને નિર્જીવ બંનેને નુકસાન પહોંચાડે છે. અને એસિડ વર્ષા થવાના કારણે આ આરસ છે એ ખવાઈ જાય છે, જેને આરસનું કેન્સર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આરસનું કેન્સર એટલે શું? એસિડ વર્ષા થવાના કારણે આરસ એ ખવાઈ જાય. તમે એસિડ તો જોયું હશે, કોઈ પણ સ્ટ્રોંગ એસિડ હોય ને કોઈ પદાર્થ ઉપર નાખવામાં આવે તો ખદબદાવી દેશે આખો પદાર્થ. તમે ઘણી વખત ન્યૂઝની અંદર પણ જોતા હશો કે કોઈ ગર્લ્સ ઉપર છે એસિડ એટેક કરવામાં આવે છે, તો એનો ખૂબસૂરત જે ચહેરો હોય છે એને કેવો કદરૂપો બનાવી દેવામાં આવે, આખું ખદબદાવી નાખે છે. તો સજીવ અથવા નિર્જીવ ઉપર બંને ઉપર એસિડની અસર થાય છે. કોઈ પદાર્થ હોય પર એસિડ નાખો ને, સ્ટ્રોંગ એસિડ, તો આખો પદાર્થને શું કરી નાખે? ખદબદાવી દેશે. તમે જોયું હશે. તો આ એસિડ વર્ષા જ્યારે આરસ ઉપર પડે ત્યારે આરસ જે છે એ ખવાઈ જાય છે, જેને આરસના કેન્સર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ક્લિયર? અમુક હાનિકારક વાયુ પ્રદૂષકો ભળવાના કારણે, અમુક કણો ભળવાના કારણે શું થાય છે? ધુમાડાઓ, અમુક રિફાઇનરીમાંથી બીજી જે અશુદ્ધિઓ બહાર હવામાં ભળી રહી છે, જેના કારણે આરસ છે ચમક છે આરસ છે પીળા રંગનો થતો જાય છે અને પોતાની ચમક છે ગુમાવી રહ્યો છે. કેવો થતો જશે? પીળા રંગનો. કારણ કે પ્રદૂષણના કારણે આરસ જે વ્હાઇટ હોવો જોઈએ એના બદલે એ પ્રદૂષક કણો એના પર સતત ને સતત વાયુ પ્રદૂષણના કારણે એના પર પડે છે અને શું થાય છે? આરસ પીળા રંગનો થતો જાય છે, પોતાની ચમક છે તાજમહેલ ગુમાવી રહ્યો છે. તો આ નિષ્ણાંતો, જાગૃત લોકોએ આના વિરુદ્ધ અભિયાન ચલાવ્યું. તો સુપ્રીમ કોર્ટે છે એવો આદેશ આપ્યો કે એ વિસ્તારોમાં જે હાનિકારક ઉદ્યોગો છે એને ઉપર નિયંત્રણ લાવવામાં આવે. વાહનોના જે ધુમાડાઓ છે, જે વાહનો દ્વારા જે પ્રદૂષણ ફેલાઈ રહ્યું છે એના ઉપર નિયંત્રણ લાદવામાં આવે. કંઈ એવા માર્ગદર્શન ફોલો કરો કે જેથી કરીને પ્રદૂષણ સતત અને સતત ઓછું થાય. તો પેટ્રોલ ડીઝલની જગ્યાએ સુપ્રીમ કોર્ટે એવું કહ્યું કે પેટ્રોલ ડીઝલની જગ્યાએ, કોલસાની જગ્યાએ એલપીજી અને સીએનજી બળતણનો ઉપયોગ કરો. એલપીજી એટલે લિક્વિફાઈડ પેટ્રોલિયમ ગેસ, જેને આપણે ખોરાક તરીકે રાંધવામાં ઉપયોગ કરીએ છીએ તે ગેસ. સીએનજી એટલે કોમ્પ્રેસ્ડ નેચરલ ગેસ, કુદરતી વાયુ, બરાબર, જેનો આપણે વાહનોની અંદર ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો પેટ્રોલ અને ડીઝલની સરખામણીમાં આ એલપીજી અને સીએનજી છે એ પ્રદૂષણ ઓછું ફેલાવે છે. એલપીજી અને સીએનજી છે એ પ્રદૂષણ પેટ્રોલ અને ડીઝલની સરખામણીમાં ઘણું ઓછું ફેલાવે છે. તો સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે આવા બળતણોનો ઉપયોગ કરો. બીજું કહ્યું કે પેટ્રોલ અને ડીઝલને શીશા રહિત હોય એવું પેટ્રોલ ડીઝલ વાપરો કે જેથી કરીને વધારાના હાનિકારક પદાર્થો છે હવાની અંદર ના ફેલાય અને તાજમહેલને કોઈ અસર થાય નહીં. તાજમહેલ પોતાની ચમક જાળવી રાખે. ક્લિયર? તાજમહેલ કેસ સ્ટડી વિશે બાળકો કરી લીધા. વાત થઈ ગયા બાદ બાળકો હવે આવે છે ગ્રીન હાઉસ અસર. શું આવે છે? ગ્રીન હાઉસ અસર. એ તમે આગળના ધોરણમાં પણ જોયું હશે કે ગ્રીન હાઉસ અસર શું છે તે. ટાઇટલ આપીએ ગ્રીન હાઉસ અસર. ગ્રીન હાઉસ અસર. તો ગ્રીન હાઉસ અસર તમને ખબર છે કે પહેલા પૃથ્વી ઉપર જીવન શક્ય નહોતું. પૃથ્વી ઉપર પહેલા જીવન શક્ય નહોતું. તો ગ્રીન હાઉસ અસરમાં શું થાય છે? સૂર્યમાંથી પૃથ્વી પર કિરણો આવે છે, અથવા તો પૃથ્વીમાં સૂર્યના કિરણો પડે છે. એમાં અમુક કિરણો છે શોષાઈ જાય છે અને અમુક કિરણો પરાવર્તિત થઈ ફરી પાછા અવકાશની અંદર જતા રહે છે. તો ગ્રીન હાઉસ અસરમાં શું થતું કે બધા કિરણોને સંપૂર્ણ જવા દેવામાં ન આવે અને અમુકને વાતાવરણની અંદર રોકી રાખવામાં આવે, અને જેના કારણે પૃથ્વીની સપાટીનું તાપમાન જળવાઈ રહે, પૃથ્વીની જમીન ઉપરનું તાપમાન જળવાઈ રહે, અને એના કારણે સજીવ સૃષ્ટિને જીવવા માટે શું બને? યોગ્ય વાતાવરણ પ્રાપ્ત થઈ રહે. શોષાઈ ગયા એનું કાંઈ કામ નથી. જે અવકાશની અંદર જતા રહ્યા છે એનો પણ હવે કાંઈ મતલબ નથી. જે વાતાવરણની રોકાઈ રહ્યા છે જે કિરણો, એ આપણા માટે શું કરે છે? પૃથ્વીના તાપમાનને જાળવવાનું કાર્ય કરતા હશે. તમે નર્સરીમાં જોયું હશે કે અમુક નર્સરી છોડમાં કે અમુક એવી નેટ હોય કે જેમાં સૂર્યના કિરણો આવે અને ફરી પાછા જવા નહીં દે અને રોકી રાખવામાં આવે અને યોગ્ય વાતાવરણ એને પૂરું પાડવામાં આવે. એવું જ કંઈક ગ્રીન હાઉસ અસર પૃથ્વીના વાતાવરણ પર જોવા મળે છે. તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ નામનો વાયુ છે. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ નામનો વાયુ
એ ગ્રીન હાઉસ અસર ઉપજાવવામાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ શું કરે છે? એનું પ્રમાણ જોઈએ તો વાયુમાં 0.04% જેટલું છે, એટલે ઘણો ઓછો છે. સૂર્યમાંથી જે પ્રકાશના કિરણો આવે છે એને શું કરે છે? પૃથ્વીની સપાટી પર રોકી રાખે છે અને પૃથ્વીના વાતાવરણને ગરમ રાખે છે. ક્લિયર? પરંતુ હવે શું થઈ રહ્યું છે કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ દિવસે દિવસે વધવા લાગ્યું છે. કેવી રીતના વધવા લાગ્યું? તો વાહનોના ધુમાડા અને ઉદ્યોગોમાંથી જે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ છે એ બહાર આવે છે અને સતત વાયુમાં ભળી રહ્યો છે અને જે 0.04% હતું એ પ્રમાણ દિવસે દિવસે વધવા લાગ્યું છે. કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું આજથી 50 વર્ષ પહેલા જે પ્રમાણ હતું એના બદલે આજના સમયમાં અનેક ગણું વધી ગયું છે. તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ દિવસે દિવસે વધતું જાય છે. હવે તમને ખબર છે કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે એને એક જ સ્ત્રોત ઓછો કરી શકે છે. કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ માત્ર એક જ સ્ત્રોત ઓછો કરી શકે, તે છે વૃક્ષો. વૃક્ષો કઈ રીતના ઓછો કરે એ તમને ખ્યાલ છે કે વૃક્ષો છે પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયામાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડનો ઉપયોગ કરે છે ખોરાક તરીકે, અને પછી એમાં ખોરાકનું નિર્માણ થાય છે. તો વૃક્ષોની સંખ્યા દિવસે દિવસે ઘટતી જાય છે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ ધીરે ધીરે વધતું જાય છે. અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડમાં એક ગુણ રહેલો છે કે સૂર્યના પ્રકાશના કિરણોને રોકી રાખવાનો વાતાવરણમાં. તો હવે થયું છે એવું કે સૂર્યના પ્રકાશના કિરણો જેટલા આવે છે એમાં અમુક શોષાય છે, અમુક જે પરાવર્તિત થઈને પાછા જતા હતા એ બધા પરાવર્તિત થવાના કારણે મોટા ભાગનો જથ્થો છે વાતાવરણમાં રોકાઈ રહ્યો છે. મોટા ભાગનો જથ્થો વાતાવરણમાં રોકાઈ રહેવાના કારણે પૃથ્વીની સપાટીનું તાપમાન દિવસે દિવસે વધવા લાગ્યું છે. દિવસે દિવસે વધવાના કારણે શું થશે કે દિવસે આપણે એમ થાય ભાઈ થોડું થોડું તાપમાન વધે એમાં શું ફેર પડે? ઘણો બધો ફેર પડે. નિષ્ણાંતો કહે છે કે 0.5 સેલ્સિયસ જેટલું પણ 1 સેલ્સિયસ પૂરી ડિગ્રી નહીં, 0.5 સેલ્સિયસ જેટલું તાપમાન જો વધશે ને તો આવનારા સમયમાં પૃથ્વી અથવા તો માનવી માટે ગંભીર અસરો ઉત્પન્ન કરશે. તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ વધે છે, એને ઘટાડવા માટેનો એક જ સ્ત્રોત જવાબદાર હતો, એ તો વૃક્ષો. વૃક્ષોનું પ્રમાણ દિવસે દિવસે ઘટતું જાય છે. આપણે વૃક્ષો કાપી રહ્યા છીએ એટલે હવે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બીજા કોઈ સ્ત્રોતથી ઘટાડી શકાય એમ નથી, એને માત્ર વૃક્ષો ઘટાડી શકાય. વૃક્ષોનું પ્રમાણ આપણે ઘટાડી રહ્યા છીએ. વૃક્ષો શું કામ ઘટાડે છે એ પણ તમને ખબર છે. વૃક્ષો ખોરાક બનાવવા માટે પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયામાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડનો ઉપયોગ કરે છે એટલે ઘટે છે કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ. તો દિવસે દિવસે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વધે છે, વૃક્ષો ઘટે છે. તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જેમ જેમ વધી રહ્યું છે એમ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ શું કરે? સૂર્યના કિરણોને પોતાની અંદર રોકી રાખે છે, વાતાવરણમાં રોકી રાખે છે, અને જેના કારણે પૃથ્વીની સપાટીનું તાપમાન દિવસે દિવસે વધતું જાય છે. દિવસે દિવસે તાપમાન વધવાના કારણે અસરો કેવી ઉત્પન્ન થાય છે? તો જે હિમ પ્રદેશો છે એ તાપમાન વધવાના કારણે સતત પીગળી રહ્યા છે, અને પીગળવાના કારણે જે નદી કિનારાના જે સ્થળો છે એ કેવા જાય છે? નદીઓમાં બરફ પીગળવાના કારણે પૂર આવે તો નદી કિનારે જે સ્થળો, શહેરો, ગામડાઓ છે એની અંદર પૂર આવે, એમાં જાનહાનિ થાય. જે દરિયાઈ સપાટી છે એમાં પણ દિવસે દિવસે વધારો થતો જાય, કારણ કે બધું પાણી અંતે તો દરિયાની અંદર જવાનું છે. તો આવનારા સમયમાં ઘણું બધું ગંભીર સ્વરૂપ ધારણ કરી લેશે, અથવા તો ગંભીર પરિણામ ભોગવવા આપણે તૈયાર રહેવું પડશે જો યોગ્ય રીતે સમજવામાં હજી સમજશું નહીં તો. આપણે સમજવું જોઈએ ભાઈ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જેમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે એવા બધા પદાર્થોનો ઉપયોગ ઓછો કરો, અથવા તો વૃક્ષોની સંખ્યા વધારો, વૃક્ષોને વધારે ઉછેરો. ક્લિયર? આ પૃથ્વીની સપાટીનું જે તાપમાન વધે છે તેને ગ્લોબલ વોર્મિંગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એના માટે જવાબદાર છે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. બીજા ગ્રીન હાઉસ અસરમાં મિથેન છે, નાઇટ્રોજન ઓક્સાઇડ છે, પાણીની વરાળ છે, એ પણ ગ્રીન હાઉસ અસર વાયુમાં મહત્વનો ફાળો આપે છે. એટલા માટે તે વિશ્વ લેવલે હવે આની ઘણી બધી ચિંતાઓ થવા લાગી છે. હવે બધા જાગ્યા છે કે ભાઈ હવે આને કંઈક ઓછું કરવામાં આવે, હવે આને કંટ્રોલ કરવામાં આવે, નહીતર આવનારા સમયમાં બધું અસ્તવ્યસ્ત અને પુષ્કળ પ્રમાણમાં હાનિઓ ઉત્પન્ન થઈ જશે. એટલે બધાએ શું કર્યું? બધાએ કન્ટ્રીઓ ભેગા મળી અને એક એસેમ્બલી બોલાવી. એસેમ્બલીમાં કહ્યું કે ભાઈ આ ગ્રીન હાઉસ અસર ઉત્પન્ન કરતા જે વાયુઓ છે, મિથેન છે, નાઇટ્રોજન ઓક્સાઇડ છે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે, આ બધાનું ઉત્પાદન અથવા તો ઉત્સર્જન ઘટાડવામાં આવે એ માટે એક પ્રોટોકોલ તૈયાર કરવામાં આવ્યો. એ પ્રોટોકોલને કહેવામાં આવશે ધ ક્યોટો પ્રોટોકોલ. ધ ક્યોટો પ્રોટોકોલ શેના માટે છે? ગ્રીન હાઉસ અસર ઉત્પન્ન કરતા વાયુના ઉત્સર્જનના ઘટાડા માટે. હવે બાળકો ટોપિક આવે છે
શું થઈ શકે અથવા તો હવાનું પ્રદૂષણ કેવી રીતના ઘટાડી શકાય? ઓછું કેમ થાય? હવાનો મુદ્દો છે હવાનું પ્રદૂષણ કઈ રીતના ઓછું કરી શકાય કે ભાઈ જે આ હવા પ્રદૂષિત થઈ રહી છે એને ઘટાડી કઈ રીતના શકાય? તો તમને ખબર છે પહેલા દિલ્હીમાં વિશ્વના ટોપ 10 ની અંદર દિલ્હી એવું શહેર હતું કે જેમાં સૌથી વધારે હવાનું પ્રદૂષણ થઈ રહ્યું હોય અથવા તો પ્રદૂષિત શહેર ગણવામાં આવતું હતું હવાનું. પરંતુ ત્યાં વિકલ્પો ઊભો કરી દેવામાં આવ્યો કે પેટ્રોલ અને શીશા રહિત જે વાહનો છે પેટ્રોલ અને શીશા રહિત વાહનોનો મીન્સ કે બળતણનો ઉપયોગ કરો, પેટ્રોલ ડીઝલના ઉપયોગ કરતા સીએનજી અને એલપીજીનો ઉપયોગ કરો કે જેથી કરીને ઓછા પ્રમાણમાં વાયુ પ્રદૂષણ ફેલાય. ત્યારબાદ એવું પણ છે કે ભાઈ એવા કોઈ ઉદ્યોગો હોય એમાં જેવા હાનિકારક પ્રદૂષકો ફેલાતા હોય એ ઉદ્યોગોમાં આવા હાનિકારક પ્રદૂષણ ફેલાતા જે વાયુ પ્રદૂષકો છે એના પર કંટ્રોલ કરવામાં આવે. ત્યારબાદ સરકાર દ્વારા દરેક જગ્યાએ નિયમિત એનું ચેકઅપ લેવામાં આવે કે ભાઈ દરેક જગ્યાએ જે હવા પ્રદૂષણ થઈ રહ્યું છે એમાં કઈ રીતના કેટલા ભાગમાં ઘટાડો નોંધાઈ રહ્યો છે અથવા તો કે ભાઈ જે પ્રદૂષકો ફેલાવે છે એની સામે યોગ્ય પ્રકારના પગલાઓ લેવામાં આવે. શક્ય એટલા વધારે વૃક્ષો વાવવામાં આવે. બધા પાંદડાઓ વૃક્ષો વધારાનો કચરો સળગાવવાના બદલે ખાડાની અંદર દાટી દેવામાં આવે જે વિઘટનીય હોય તેઓ કે જે સૂક્ષ્મજીવો દ્વારા વિઘટન થાય. પાંદડાઓ છે અને તમે સળગાવો વૃક્ષના પાંદડા એના કરતાં બેટર છે એને ખાડાની અંદર દાટી દેવામાં આવે તો એ સમય જતાં એનું શું થઈ જશે? વિઘટન થઈ જશે, ખાતર સ્વરૂપે જમીનમાં પડી જશે. ઓલું સળગાવવામાં આવે તો ધુમાડો ઉત્પન્ન થાય. તો એવું ના કરવું જોઈએ. જાગૃતિ ફેલાવો કે ભાઈ હવા પ્રદૂષણના કારણે આવનારા સમયમાં કેવા પરિણામો ભોગવવા પડશે. પછી તમને ખબર છે જુલાઈ મહિનામાં હવે તો વન મહોત્સવ ઉજવવામાં આવે છે કે ભાઈ વૃક્ષોની સંખ્યા જેટલી વધારે હશે એટલું હવા પ્રદૂષણ ઓછું થશે અને હવા પ્રદૂષણને ઘટાડવામાં વૃક્ષો મહત્વનો ફાળો આપે છે. તો આડોશ પાડોશની મદદથી અને મિત્રોની મદદથી જાગૃતિ ફેલાવો કે દિવસે ને દિવસે વૃક્ષોની સંખ્યા વધારો, વૃક્ષો વધારે ઉછેરો. આ એ બધા ઘણા જાગૃતિ અભિયાનો ફેલાવવામાં આવે છે. પેટ્રોલ ડીઝલના બદલે સીએનજી અને એલપીજી વાપરો, શક્ય હોય ત્યાં સુધી ચાલીને જવાનું રાખો, એવા હાનિકારક પદાર્થો ઉત્પન્ન ન કરો. ક્લિયર? આવા અલગ ઘણા બધા પાસાઓ છે કે જેની મદદથી આપણે હવા પ્રદૂષણને ઘટાડી શકીએ. તો બાળકો આપણા લેક્ચરને અહીં સુધી રાખીએ છીએ. આજે જે મુદ્દાઓ જોયા છે એની જો વાત કરવામાં આવે તો આજે આપણે મુખ્યત્વે મુદ્દાઓ જોયા, પ્રસ્તાવના જોઈ, એમાં આપણે બધી વાત કરી હતી. ત્યારબાદ આપણે જોયું હતું હવા પ્રદૂષણ. તો ભાઈ હવા પ્રદૂષિત એટલે શું કે જે પદાર્થો હવાને દૂષિત કરે છે તેવા પ્રદૂષણ વાયુ પ્રદૂષકો કે હવાસી મિશ્રણ છે. નાઇટ્રોજન, ઓક્સિજન, મિથેન, ઓઝોન આ બધાનું હવાસી મિશ્રણ છે. એનું ટકાવાર પ્રમાણ પણ જોયું હતું. ત્યારબાદ હવા કઈ રીતના પ્રદૂષિત થાય એની પણ વાત કરી. કુદરતી અને કૃત્રિમ રીતે જંગલમાં લાગતી આગ, જ્વાળામુખી ફાટો, કૃત્રિમ રીતે ઉદ્યોગો છે, વાહનો છે, બરાબર, આ બધી રીતના હવાસી પ્રદૂષિત થતી હોય છે. પછી સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ, નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડને કઈ રીતના હવામાં ભળે છે અને કઈ રીતના શ્વાસને લગતા બીમારીઓ થાય છે એ બધું પણ આપણે જોયું હતું. ત્યારબાદ આપણે જોયું તાજમહેલ. તો તાજમહેલ છે પોતાની ચમક ગુમાવી રહ્યો છે. કારણ કે ભાઈ આગ્રાની અંદર વાહનનો ધુમાડાના કારણે અમુક રિફાઇનરીઓ આવેલા છે, એના કારણે મથુરાની અંદર ઓઇલ રિફાઇનરીઓ આવેલી છે, એના કારણે આ બધા દૂષિત પદાર્થો હવાની અંદર ભળે છે. સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ, નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડ એ ઓઇલ રિફાઇનરીમાંના મુખ્ય હતા. જે સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ, નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડ હવામાં ભળી પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરીને એસિડમાં રૂપાંતરિત થઈ જતા. એસિડ નીચે પડે જેને એસિડ વર્ષા કહેવાય. વરસાદને એસિડિક બધા આરસ ખવાય જેને આરસનું કેન્સર કહેવાય. આ બધી માહિતીઓ જોઈ હતી. ત્યારબાદ આપણે ગ્લોબલ ગ્રીન હાઉસ અસર પણ જોઈ હતી. તો ગ્રીન હાઉસ અસરમાં મુખ્યત્વે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. ગ્રીન હાઉસ અસરમાં વાતાવરણ કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ જેમ વધતું જશે તેમ શું થશે? પૃથ્વીની સપાટીનું તાપમાન વધવા લાગશે અને એના કારણે શું થશે? જે હિમ પ્રદેશો છે પીગળી રહ્યા છે તાપમાન વધવાના કારણે. અને એક સમય એવો આવશે કે નદી કિનારાના શહેરો કે ગામડાઓ છે એમાં પૂર આવે અને દરિયાઈ સપાટીનું જળસ્તર પણ ઉપર આવી શકે છે. તો એના માટે ધ ક્યોટો પ્રોટોકોલ લાગુ પાડવામાં આવ્યો. ત્યારબાદ આપણે હવા કઈ રીતના ઓછી પ્રદૂષિત થાય એના વિશે વાત કરીએ. તો ભાઈ પેટ્રોલ ડીઝલના બદલે જે વાહનો છે એમાં સીએનજી અને એલપીજી વાપરો. પછી પાંદડાઓ છે એને સળગાવવાના બદલે ખાડાઓને દાટી દેવામાં આવે. આમ એવા ઘણા પાસાઓ જોયા કે જેથી કરીને હવા પ્રદૂષિત ઓછું થાય. ક્લિયર? તો બાળકો આ સાથે જ આપણું હાફ યુનિટ અહીં પૂર્ણ થાય છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણું હાફ યુનિટ પૂર્ણ થશે. એ સાથે જ આપણું 18 મિનિટ પણ પૂર્ણ થશે.